નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. હું છું મનીષ દેસાઈ. આજે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ગુજરાતની આઈટી પોલિસી પર. આઈટી ક્રાંતિ તરફ ગુજરાત. ખરેખર જે નવી પોલિસી આવી છે એની અંદર રાજ્ય સરકારે જે ઘોષણાઓ કરી છે, જે જાહેરાત દ્વારા લોકોને આકર્ષિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એનાથી આઈટી ક્ષેત્રે ગુજરાતમાં ક્રાંતિ આવી શકે એવી પૂરી સંભાવનાઓ છે. અને એટલે જ આ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે અદિત માઇક્રોસિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર સત્યાર્થ શ્રીવાસ્તવ, ડિસોફ્ટ ઇન્ફોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના MD શોધન દેસાઈ અને સાથે સાથે જેશિયા આઈટી એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર અને ITCG સોલ્યુશનના ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર નિલેશ કુવાડિયા. ગુજરાત સરકારની આ નવી આઈટી પોલિસીમાં મેગા પ્રોજેક્ટ્સ માટે પણ ઘણી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. ઓવરઓલ આખી પોલિસીને TCS જેવી મોટી કંપની કઈ રીતે જુએ છે એ જાણીએ TCS અમદાવાદ સેન્ટરના ડિલિવરી હેડ નમ્રતા સોમાણી પાસેથી. TCS अहमदाबाद TCS के लिए एक महत्वपूर्ण डिलीवरी लोकेशन है। यहाँ से हम 200 से अधिक इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्लाइंट्स को सर्विस प्रदान करते हैं। TCS अहमदाबाद के 12,000 प्लस एम्प्लॉइज BFSI, कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, गवर्नमेंट, रिटेल, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग आदि इंडस्ट्रीज के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में अग्रणी काम करती है। 2012 में TCS ने गांधीनगर सिटी में गरिमा पार्क की स्थापना की। हमें गवर्नमेंट की IT एंड SEZ पॉलिसी से सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिला है। गुजरात गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति सराहनीय है। इस पेंडेमिक के समय में हमें IT सेक्रेटरी से रिमोट वर्किंग में ट्रांजिशन करने के लिए पूरी सहायता मिली। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ITITS सर्विसेज की महत्ता को समझकर क्रिटिकल सर्विसेज ऑफिस से ही जारी रह सके उसके लिए काफी प्रोविजंस किए। इसके चलते हम पेंडेमिक में अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स को शीघ्रता से ही इम्प्लीमेंट कर सके। गुजरात में TCS पहली कुछ कंपनियों में से थी जिसने गुजरात में स्थायी उसके एम्प्लॉइज की फैमिली और टाटा ग्रुप के सारे एम्प्लॉइज का प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कार्यरत किया। हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने काफी स्पीड से यह कार्यक्रम पूर्ण भी किया। तो अब नई IT पॉलिसी से क्या होगा? नई IT पॉलिसी IT सेक्टर के ग्रोथ के लिए मददरूप रहेगी। नई पॉलिसी ने IT क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर किया है और उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया है। राज्य में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के फलस्वरूप गुजरात भारत में अगला सर्वश्रेष्ठ IT डेस्टिनेशन बनने में सक्षम होगा। मुझे विश्वास है कि यह टारगेट मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए संभवित है। IT इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टैलेंट पूल की अवेलेबिलिटी होना। पिछले दशक में गुजरात में टैलेंट पूल में काफी वृद्धि हुई है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्रतिष्ठित कॉलेजेस की यहाँ पर स्थापना भी हुई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टैंडर्ड्स में भी काफी सुधार हुआ है। TCS अपने एकेडमिक इंटरफेस प्रोग्राम द्वारा कई उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़कर नॉलेज गैप को कंटिन्यूअसली कम करने में कार्यरत रहा है। IT पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्रोविजंस है। विशेष रूप से AI स्कूल की स्थापना करने से डिजिटल स्किल्स में काफी बढ़ोतरी होगी जिसकी बहुत डिमांड है। DST गुजरात ने स्टूडेंट्स में IT माइंडसेट पैदा करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए हैं। नई IT पॉलिसी में इसे और नर्चर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोविजंस भी है। यह आगे चलकर कुशल IT वर्कफोर्स बनाने में मददरूप रहेगी। ये हुआ कि स्किल्स का पोर्शन जो बहुत ही क्रिटिकल होता है कोई भी IT इंडस्ट्री को यहाँ पे आने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए। बट स्किल्स मैन पावर के चलते दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितना फास्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो बोथ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एंड एम्पल गिफ्ट सिटी में अवेलेबल स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों एडवांटेजेस के चलते कोई भी कंपनी के पास इस पॉलिसी के दरमियान 48 to 50 मंथ्स हाथ में रहेंगे जो अपने एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स का बेस बढ़ाने के लिए यूज कर पाएंगे। TCS की पास्ट ग्रोथ देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि 2000 एम्प्लॉय का मेगा प्रोजेक्ट अगर करना है 5 साल में तो यह काफी इजीली हो सकता है, बहुत ही मुमकिन है और संभव है। यह कहना उचित होगा कि नई IT पॉलिसी गुजरात को IT डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के लिए सही साबित होगी। IT इंडस्ट्री ने SEZ पॉलिसी के तहत काफी ही ग्रोथ की थी, किंतु यह पॉलिसी मार्च 2020 में पूर्ण हुई। गुजरात की नई IT पॉलिसी में बोथ केपेक्स एंड ओपेक्स की सहाय का प्रोविजन है। यह लाभ नई कंपनीज जो गुजरात में आना चाहती है और मौजूद कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाहती है दोनों के लिए उपलब्ध है।
पुरानी पॉलिसी जहां केपेक्स में 1 करोड़ की सहायता दे रही थी, नई पॉलिसी 25 से 200 करोड़ की सहायता प्रदान कर रही है। टीयर 1 आईटी सेंटर्स की तुलना में अहमदाबाद गांधीनगर में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम रही है। इसके 2 प्राथमिक कारण हैं। यहाँ पे रेंट और 24/7 अविरत पावर की अवेलेबिलिटी है। आईटी इंडस्ट्री में मैन पावर के बाद अगर सीओजीएस देखा जाए तो उसमें रेंट, बिजली, इंटरनेट बैंडविड्थ एंड होस्टिंग की कॉस्ट का बड़ा हिस्सा होता है। नई पॉलिसी में ओपेक्स सहाय में ये सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके चलते आईटी कंपनीज की गुजरात में आके आईटी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सोलर पॉलिसी एंड प्रस्तावित ग्रीन टैरिफ्स आईटी उद्योगों को अपने स्कोप 2 एमिशंस को कम करने में और अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। नीति में बढ़ावा दिए गए वॉक टू वर्क एंड को वर्किंग स्पेस कंसेप्ट से छोटी कंपनियों को तेजी से स्थापना करने में आसानी रहेगी। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में मैं यही कहूंगी कि पॉलिसी में सहाय सराहनीय है और गुजरात में आईटी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए कई पहलुओं को संबोधित किया है। સૌથી પહેલાં તો નિલેશભાઈ મને એ જણાવો કે જે આઈટી સોલ્યુશન તમારી કંપની છે એ જ રીતે સરકારે પણ આઈટી સેક્ટરનું સોલ્યુશન મળી જાય એટલે અહીં આવનારી ઇન્ડસ્ટ્રીને સોલ્યુશન મળે એ પ્રમાણેની આ પોલિસીની ઘોષણા કરી છે. તમને શું લાગે છે કે આ પોલિસીથી હકીકતમાં આઈટી સેક્ટર અને આઈટી ઇનેબલ્ડ સર્વિસીસ છે એને કેટલો ફાયદો મળશે? આ પોલિસીથી આઈટી સેક્ટર અને આઈટી એનેબલ સર્વિસીસ માટે જ એકચ્યુઅલી આ પોલિસી બનાવેલી છે. ડેફિનેટલી ઘણો ફાયદો થશે અને પોલિસી આ વખતની ઘણી ડાયનામિક પણ છે. જે જૂની પોલિસી હતી એ પોલિસીની કમ્પેરિઝનમાં આ પોલિસીમાં બધી ફિગર્સ ઘણી મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ વધારી દીધી છે લોકોએ. તો જે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને બૂસ્ટ મળે એને અનુલક્ષીને જ આ પર્ટિક્યુલર પોલિસી બનાવેલી છે. ફાયદો તો ઘણો થઈ શકશે. તમે જેમ કીધું એમ કે જૂની પોલિસીની અગર કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે તો ફિગર્સ ઘણા વધેલા છે, પણ એવા કયા એટ્રેક્ટિવ ફિગર્સ લાગ્યા તમને પોલિસીની અંદર? સબસિડીની રકમમાં જે વધારો કર્યો છે કે ઓવરઓલ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની સહાય છે એમાં તમને શું વધારે એટ્રેક્ટિવ લાગ્યું એની અંદર? ઓકે, સો પહેલા કેવું હતું કે કેપેક્સની વેલ્યુની સીલિંગ વેલ્યુ 1 કરોડ હતી, જે અત્યારે 50 કરોડ કરી નાખી છે. એમાં કેપેક્સ સપોર્ટ જે આપે છે એમાં 50 કરોડની સપોર્ટ સુધીનું વેલ્યુએશન જે પહેલા 1 કરોડ હોય તો ઘણા બધા નાના ઉદ્યોગો દે આર નોટ એબલ ટુ રિયલી ડુ મચ, કારણ કે 1 કરોડમાં તમારું શું થઈ શકે? આપણે અત્યારના જે ખર્ચા છે એ બધાને ગણીને તો એ એક મોટો સપોર્ટ છે. પહેલા ઓપેક્સ સપોર્ટ હતો જ નહીં, જે તમે યર ઓન યર અમુક ખર્ચાઓ થતા હોય એને ઓપેક્સ સપોર્ટ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો. એમાં 15% એનું એન્યુઅલ એલિજિબલ ઓપેક્સ એક્સપેન્ડિચર છે, જેની સીલિંગ વેલ્યુ ઇઝ 20 કરોડ, જે પહેલા હતી જ નહીં. ઓપેક્સ સપોર્ટ પહેલા હતો જ નહીં. પછી એમ્પ્લોય જનરેશનમાં બી સપોર્ટ હતો, પણ એની બી એક લિમિટેશન હતી. અને આમાં આ વખતે એમ્પ્લોય જનરેશન ઇન્સેન્ટિવ આપ્યું છે, જે પર એમ્પ્લોય વન ટાઈમ 50,000 પર મેલ એમ્પ્લોય અને 60,000 પર ફિમેલ એમ્પ્લોય એવી એક જોબ ક્રિએશન માટેની ઇન્સેન્ટિવ છે. સો એ સરસ સપોર્ટ છે. તો એમ આ બધા સપોર્ટ ગઈ પોલિસીમાં નહોતા. રાઈટ. તમને હું સત્યાર્થભાઈ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે સરકારે આ પોલિસીની અંદર ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ માટેનું ટાર્ગેટ વધાર્યું છે, સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ માટેનું 25,000 કરોડ રૂપિયાનું રાખ્યું છે, કેટલી સરળતાથી આ ટાર્ગેટ પાર પાડી શકાય? કારણ કે 5 વર્ષનો ગાળો છે. કંપની કોઈ પણ જે સેટઅપ છે એમના માટે કદાચ વાંધો નથી, પણ જે નવી કંપનીઓ આવશે કે એમના માટે કેટલું સહેલું હશે આ? સૌથી પહેલાં હું એ કહેવા માગું છું કે જે કંપની એક્ઝિસ્ટ કરે છે એના માટે આટલું મોટું જો ઇન્સેન્ટિવ મળતું હોય તો ઇટ વિલ બી વેરી ઇફેક્ટિવ ફોર ધેમ ટુ જમ્પ સ્ટાર્ટ. અને નવા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરવા છે એમાં ઘણી બધી આપણને ઇન્સેન્ટિવ મળે છે. એમ્પ્લોઈઝને જે આઈટીનું મેઇન રો મટીરિયલ કહેવાય એ વસ્તુ છે એમ્પ્લોઈઝ, જે પીપલ, અને એના માટે, એના ડેવલપમેન્ટ માટે, એની ટ્રેનિંગ માટે ઘણા બધા લાભ આપ્યા છે આ પોલિસીમાં. તો એનાથી ચોક્કસપણે નવી કંપનીને અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની છે બંનેને લાભ થશે. અચીવ કરવું 25,000 કરોડનું કેટલું સહેલું રહેશે? જો રો મટીરિયલ આપણી પાસે હોય તો આપણે આ કોઈ પણ
આઉટપુટ વધારી શકીએ છીએ. તો જેમ આ વસ્તુ આમાં રો મટીરિયલ માટે આપણને ઇન્સેન્ટિવ મળ્યું છે, તો ચોક્કસપણે કંપનીઝને બહુ સરળતા થશે આ ટાર્ગેટ એચીવ કરવામાં. શોધનભાઈ, એક જોર આપવામાં આવ્યું છે આવનારા સમયની ડિમાન્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે અને હજી વધારે કદાચ એની ડિમાન્ડ વધી શકે એમ છે. આ કેટલું મહત્વનું પાસું છે આ પોલિસીની અંદર? તમને અવાજ આવે છે શોધનભાઈ? હાજી. હા, હલો. હું એમ કહેતો હતો કે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું મહત્ત્વ રાખવામાં આવ્યું છે, આવનારા સમયની ડિમાન્ડ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એ આ પોલિસીમાં એનો સમાવેશ કરવાને કારણે એ સેક્ટરમાં કામ કરતા લોકોને કેટલો ફાયદો તમને દેખાઈ રહ્યો છે? બંને રીતે ફાયદો દેખાઈ રહ્યો છે. એક તો બેસિકલી જે કાંઈ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપેલા છે એ ઇન્સેન્ટિવ્સને કારણે આ સેક્ટરમાં જે કંપનીઓ કામ કરે છે એને તો ફાયદો થશે જ, પણ સરકારે એવું પણ જાહેર કર્યું છે કે એને માટે દે આર પ્લાનિંગ અ સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડેવલપમેન્ટ. હવે જેને કારણે જેમ અગાઉ કહ્યું તેમ જો બેઝ એટલે કે રો મટીરિયલ વધારે સ્કિલ્ડ મેન પાવર તૈયાર થશે તો ધીસ કેન ડેફિનેટલી ગો ટુ અ નેક્સ્ટ લીપ. સાથે સાથે મને એ પણ જણાવો, આપણે હું તમને પૂછીશ નિલેશભાઈ, કે આને કારણે જે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગની વ્યવસ્થા છે એને કેટલો બેનિફિટ મળશે? ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ એ ડેફિનેટલી મેં કહ્યું છે ઓપેક્સ મોડલમાં ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ ડેફિનેટલી બહુ મહત્વનું ભાગ ભજવે છે. એટલે તમારે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ એ છે કે તમારું આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કોસ્ટ ઓછી થઈ જાય છે અને જે લોકો ખાસ કરીને એસએમબી સેગમેન્ટમાં છે, નાના ઉદ્યોગો ધરાવે છે, એ લોકો માટે એફોર્ડેબલ બને છે. સો એને બૂસ્ટ મળશે. બીજું, તમે એમ કહો છો કે એઆઈ અને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ઇવન ઘોષણા કરેલી છે, એઆઈ સ્કૂલ અને સેન્ટર ઓફ, એમાંથી બી નોટ ઓનલી ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ પણ ઓવરઓલ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણું બૂસ્ટ મળશે. પછી હા બોલો. જી બોલો. જી આપ બોલો. હા, આમાં મેઇન એડવાન્ટેજ જ્યાં તમે કહો છો ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગને, તો એ જેટલી બી સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ્સ છે અને જેટલી બી સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ છે એ બધું ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ થ્રુ થઈ રહ્યું છે. સો એને બહુ સારું એવું બૂસ્ટ મળશે અને એ દિશાની અંદર જ લોકો હવે આગળ વધી રહ્યા છે. ઇફ યુ લુક એટ ધ ફ્યુચર, તો આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ નેક્સ્ટ ફ્યુચર. એવું તો ચાલે. રાઈટ. સત્યાર્થભાઈ, મારો પ્રશ્ન આપને એ છે કે જે રીતે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પર પણ આની અંદર જોર મૂકવામાં આવ્યું છે, ઘણા બધા ઇન્સેન્ટિવ્સ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે ખાસ કરીને મહિલા વર્કર્સ માટે પણ આપવામાં આવ્યા છે અને પુરુષોને તો મળી જ રહ્યા છે. વધારાના બેનિફિટ રાજ્ય સરકાર ઓફર કરી રહી છે. તો એવી કહી શકાય કે ગુજરાતમાં સ્કિલ્ડ લોકોની કોઈ કમી છે કે એમને એટ્રેક્ટ કરવા માટે આ વસ્તુ આપવી પડે? રાજ્યમાં સ્કિલ લોકોની કમી નથી, પણ જે સ્કિલ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને, જે લેટેસ્ટ સ્કિલ્સ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈએ છે, જે હમણાં AIMLની વાત થતી હતી અથવા તો IoTની વાત થાય છે, એ સ્કિલ મેળવવા માટે રાજ્ય સરકારે જે સપોર્ટ આપ્યું છે અને સર્ટિફિકેશન સુધી જે સપોર્ટ આપ્યું છે, જે આજથી પહેલાં ક્યારેય આપવામાં નથી આવ્યું, એ જરૂરી છે. અને જેમ મેં પહેલાં પણ કીધું કે રો મટીરિયલ આપણા માટે રાઇટ પીપલ છે, રાઇટ સ્કિલ્સ છે. તો જો એને જોર આપવામાં આવશે અને એને સપોર્ટ આપવામાં આવશે તો ચોક્કસપણે એક્સપોર્ટના ટાર્ગેટથી માંડીને બધું જ આપણે આમાં એચીવ કરી શકીશું. વાત કરીએ તો જે રીતના ડેટા સેન્ટર બનાવવાની વાત થઈ રહી છે અને ડેટા સેન્ટર માટે એક સ્પેસિફિક કેબલ સ્ટેશન જરૂરી હોય છે, ખાસ કરીને દરિયા કિનારાઓમાં આ બનતું હોય છે. તો એવી કોઈ જરૂરિયાત અથવા એવા કોઈ એરિયા ખરા કે જ્યાં આગળ આ વસ્તુ બનાવવી જરૂરી છે અને ત્યાં ડેટા સ્ટેશન બનવાથી ગુજરાતને તો ફાયદો થાય જ, પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ બીજી કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે?
શોધનભાઈ? હાજી, ડેટા સેન્ટરની ખરેખર ડેફિનેટલી ડેટા સેન્ટરથી ફાયદો એટલા માટે થશે કે અત્યારે પણ જે આપણા મેજોરિટી ઇન્ડિયાની અંદર ડેટા સેન્ટર્સ છે એમાંથી પણ ગુજરાતની અંદર ઘણા ઓછા છે. જેટલા ડેટા સેન્ટર્સ નજીક હશે એટલું ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની અંદર થ્રુપુટનો બેનિફિટ ગુજરાતની કંપનીઓને વધારે મળશે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ ટેકન. હા, અને એ જે કેબલ સ્ટેશન બનાવવાની વાત છે એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક એરિયાની જરૂરિયાત ખરી, અથવા પ્રાયોરિટીમાં એ એરિયા ડેવલપ કરવાનું તમને લાગે છે? એરિયા વાઇઝ પ્રાયોરિટાઇઝ કરવાની દ્રષ્ટિએ મને એમ છે કે જે સ્ટેબલ એરિયા છે, જોગ્રાફિકલી વધારે સ્ટેબલ એરિયાઝ છે એવા એરિયામાં જોઈએ તો ઓલરેડી રાજકોટની અંદર અમે આઈટી પાર્ક માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને સરકારશ્રી તરફથી અમને ખૂબ જ સારો પ્રતિભાવ મળેલો છે કે એટલે રાજકોટની અંદર પણ આ રીતનું ડેટા સેન્ટર તૈયાર થઈ શકે છે. અને જે વિચ ઇઝ અ વેરી સ્ટેબલ એરિયા. આપણે ભૂતકાળમાં પણ જોયેલું છે કે કાંઈ બી અર્થક્વેક કે એવી કોઈ પણ વસ્તુની અંદર ત્યાંના એરિયામાં મિનિમમ ઇમ્પેક્ટ આવેલો છે. તો ડેફિનેટલી રાજકોટ કેન બી થોટ ઓફ એઝ વન એરિયા. બરાબર. નિલેશભાઈ, એક આઈટી સિટી અથવા આઈટી ટાઉનશીપ બનાવવાની પણ વાત આ પોલિસીની અંદર કરવામાં આવેલી છે. એની કેટલી જરૂરિયાત લાગી રહી છે? કારણ કે આપણે કદાચ જોઈએ તો ડેડિકેટેડ આખા સિટીઝ નથી, પણ બેંગ્લોર છે, હૈદરાબાદ છે, પુણે છે, આ બધા એવા સેન્ટર્સ છે કે જ્યાં આગળ આખા એરિયા એક રીતે કહીએ તો સિટી જેવા ડેવલપ થયેલા છે અને આઈટી સેક્ટર માટે જ. તો એવા કયા એરિયા ગુજરાતની અંદર હોઈ શકે કે જ્યાં આગળ એવું પોટેન્શિયલ રહેલું હોય અને જ્યાં આવા આઈટી સિટી કે આઈટી ટાઉનશીપ બનાવવામાં આવે તો ફાયદો મળે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ? કરેક્ટ. એટલે બેઝિકલી ગવર્મેન્ટનું આ વખતનું જે આઈટી પોલિસીનું મોટિવ વોઝ ટુ ડ્રાઈવ આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. અને આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખાલી એક જ જગ્યાએ હોય તો ઇટ મે નોટ બી વેરી હેલ્પફુલ ફોર એવરીવન એક્રોસ ધ ગુજરાત. એટલે એ લોકોએ જે ઘણા બધા ક્લસ્ટર છે, જેમ કે વડોદરા છે, અમદાવાદ છે, રાજકોટ, સુરત, આ બધા જે સિટીઝ છે જે ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ચૂક્યા છે, અને એ સિટીને વધારે બૂસ્ટ કરવા માટે ત્યાં આગળ વોક ટુ વર્ક કલ્ચર થાય એના માટે આઈટી સિટી કે આઈટી ટાઉનશીપ ડેવલપ થઈ તો શું છે કે લોકો જ્યાં આગળ લોકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ હશે ને ત્યાં લોકો ઇઝીલી આવી શકે અને એનાથી જોબ ક્રિએશન પણ વધે અને લોકોને ફેસિલિટીઝ વધારે બી મળી શકે. તો દેટ ઇઝ ધ હોલ પર્પઝ. સત્યાર્થભાઈ, હું તમને પૂછીશ કે પોલિસી સરકારે બનાવી દીધી છે, એના અંગેની જાહેરાતો પણ જોરશોરથી થઈ રહી છે અને આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી પણ એને ખૂબ જોરશોરથી વધાવી રહી છે. પણ હકીકતમાં આ પોલિસીનો અમલ સરળતાથી થાય, લોકોને જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જરૂરિયાત છે એ સરળતાથી એમને મળી શકે, એ માટેની કોઈ જોગવાઈ તમને લાગે છે કે સરકારે કરવાની જરૂર છે? એક જે આઈટી પોલિસીના એન્ડમાં તમે જોશો તો એમને લોકલ કંપનીઝને પ્રમોટ કરવા માટે જે ગવર્મેન્ટ ટેન્ડર્સ અથવા એ કરે છે એમાં એક ફિક્સ પોર્શન લોકલ કંપનીઝને આપે એના માટેનું એમને પ્રોવિઝન રાખ્યું છે, જે પહેલાં ક્યારેય નથી કરવામાં આવ્યું. તો એનું લોકલ કંપનીઝની ડેફિનેશન અને એ જો પ્રોપરલી કરવામાં આવે અને જે ઓપરેશનલ ગાઈડલાઇન્સમાં એમને સૂચવ્યું છે કે બધું એ બહાર પાડશે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે. તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ વન થિંગ જેમાં ખરેખર લોકલ આઈટી કંપનીઝને હેલ્પ થશે. આ પ્રકારનો પ્રશ્ન તમારા માટે છે કે જે પોલિસી અત્યારે બહાર પાડી છે એમાં આપણા તમામ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ભાઈ ઘણી બધી જાણકારી આપણને સરકારે આપી છે, ઘણી બધી એમાઉન્ટ વધારીને આપી છે 2017ની તુલનાએ જોઈએ તો. કોઈક એવી વાત તમારી દ્રષ્ટિએ જે સરકારે હજી કરવાની જરૂર છે, અથવા તો પ્રેક્ટિકલી ગ્રાઉન્ડ પર જ્યારે કોઈ પોલિસીનો લાભ લેવા માટે કોઈ ઉદ્યોગકાર જાય તો એના માટે જરૂરી હોય એવી વસ્તુ?
નિલેશભાઈ, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? હા હા હા. અચ્છા, તમે મને પૂછ્યું, મને કીધું એવું ન ખ્યાલ આવ્યો, મને એમ કે તમે બીજે વાત કરી રહ્યા છો. હા, તમે so ક્વેશ્ચન તમે જે સાંભળ્યો? question- રિપીટ કરું? હા હા, નહીં નહીં, ક્વેશ્ચન ખ્યાલ આવી ગયો છે કે એવી હા, કઈ હા. વાત સરકારે હજુ જાહેર કરવાની બાકી છે. તો એમાં છે ને જે ડેફિનેશન્સ આપી છે સરકારે અત્યારે આ પોલિસીની અંદર, એમાં અમુક ક્લેરિફિકેશનની જરૂર છે. અને એ ક્લેરિફિકેશન સ્પેસિફિકલી હું તમને જો જણાવી શકું તો ડેફિનેશન ફોર એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા, બરાબર છે, કે સપોઝ ઓપેક્સ છે તો ઓપેક્સ ની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઓપેક્સ એક્સપેન્ડિચર છે તો એનું એમાં એ શું કેવી રીતે ગણવાનું, ક્યારથી ઇન્ક્રીમેન્ટલ ગણવાનું. પછી તમારી કેપેક્સની ક્રાઇટેરિયા છે એની અંદર જે પરફેક્ટ ડેફિનેશન સિવાય અમુક વસ્તુની જે એલિજિબિલિટી છે એના માટેની ક્લેરિફિકેશન સરકારે હજુ આપવી પડશે. ઇવન જેમ મેગા પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર બી એ લોકોએ અમુક એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા રાખેલા છે. તો એ બધા અમુક ગાઈડલાઇન્સ હજુ જરૂર પડશે. અને આને સૌથી મોટામાં મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ્સ સરકારે જે આપવાની છે એ છે કે આને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરતી વખતે કોને એપ્રોચ કરવાનો, ક્યાંથી આની વધારે માહિતી મેળવવાની, એ હજુ ક્લિયર થવાનું બાકી છે. એટલે પોલિસી જે રીતે જાહેર થઈ છે એમાં ઘણું બધું વર્ક હજુ એનો અમલ થશે ત્યારથી અમલમાં આવશે, અને જે કંઈ નાના મોટા સુધારા હશે એ સરકાર કરશે જેવી આપણે આશા રાખી શકીએ છીએ. શોધનભાઈ, આપને મારો અવાજ આ વખતે પ્રોપર આવી રહ્યો હશે. હું આપને ફરી એક ક્વેશ્ચન કરવા માગીશ કે જે મેગા કંપનીઓની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે સરકાર દ્વારા, અને એ મેગા કંપનીઓને આગળ વધવા માટે ઘણા મોટા ઇન્સેન્ટિવ્સની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોની એવી ઈચ્છા ખરી કે અત્યારે જે સ્થિતિમાં છે એનાથી મોટા ઉદ્યોગ તરફ એ લોકો પ્રગતિ કરે, અથવા તો આ પોલિસીનો લાભ લેવા માટે પોતાના મેગા પ્રોજેક્ટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે? આમાં આ છે ને એક ખૂબ જ સરસ મુદ્દો છે. બે રીતે સમજાવું આપને કે કોવિડ પછી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી છે કે ટાયર 3, ટાયર 4 સિટીઝની અંદર પણ ટેલેન્ટ ઇક્વલી સારું છે અને એ પ્રમાણમાં કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પણ છે. બરાબર, જેને કારણે આજે પણ મુંબઈ અને બેંગ્લોરની કંપનીઓ હવે ટાયર 3, ટાયર 4 તરફ જઈ રહી છે. બરાબર, હવે એ સંજોગોની અંદર ખરેખર ગુજરાતની અંદર ઘણી બધી એન્જિનિયરિંગ કોલેજો છે, ઘણી બધી ટેલેન્ટ છે. તો ડેફિનેટલી હું સમજું છું ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં જે ટ્રેડિશનલી અથવા કન્વેન્શનલી આરટી તરફનો જોક ઓછો હતો તે ડેફિનેટલી આ ગોઈંગ ફોરવર્ડ વધે તેમ છે. અને મેગા ઓફકોર્સ કોઈ પણ બિઝનેસમેન પોલિસીને કારણે પોતાનો બિઝનેસ શરૂ નથી કરતો, પણ પોલિસીને કારણે જો પ્લાન કરે તો એની કોમ્પિટિટિવનેસ તો ખૂબ જ વધી જાય છે. સો યુ કેન ડેફિનેટલી ઓફર અ વેરી કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસિંગ ઇન ધી માર્કેટ પ્લેસ. તો મને ચોક્કસપણે એમ છે કે આ પોલિસીની અંદર જે મેગા પ્રોજેક્ટની વાત કરવામાં આવી છે એમાં ડેફિનેટલી ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ આગળ આવશે. બિલકુલ. અને સાથે સાથે એવી પણ આપણે આશા રાખીએ કે ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચે, અને જે રીતે આઈટી સેક્ટરમાં ગુજરાતની કમી દેખાઈ રહી છે અથવા તો એની હાજરીની કમી દેખાઈ રહી છે એ પૂરી થાય આ નવી પોલિસી દ્વારા. હું ફરી નિલેશભાઈ આપની પાસે આવવા માગીશ કે ગુજરાતમાં આટલા બધા છતાંય, કારણ કે 2017ની બી પોલિસી હતી, આપણે એની કમ્પેરિઝન સીધી ના કરીએ, પણ ગુજરાતમાં પોલિસી હોવા છતાંય, ગુજરાતમાં સ્કિલ હોવા છતાંય કયા કારણસર ગુજરાતની આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી પાછી રહી છે? ઓકે, ગુજરાતની અંદર સ્કિલ પહેલા બી હતી, પણ ઘણી બધી કંપનીઝ જેને વધારે બૂસ્ટ જોઈતું હતું એ બધી કંપનીઝ ગુજરાતથી વધારે બહારથી ઓપરેટ કરતી. ખાસ કરીને આઈટી ના મેજર સેન્ટર્સ ઇન્ડિયામાં ગણો તો બેંગ્લોર, પૂના, હૈદરાબાદ, બોમ્બે, તમારા દિલ્હી, એ બધી જગ્યાએ મેજર સેન્ટર્સ છે અને આઈટી ક્લસ્ટર ત્યાં આગળ વધારે સ્ટ્રોંગલી ડેવલપ થયેલું છે. હવે ગુજરાતમાં લોકોને લાવવા હોય
તો આવી સ્ટ્રોંગ પોલિસીની રિક્વાયરમેન્ટ આમ બી હતી. પહેલાની પોલિસીઝ વેર ધેર પણ દે વેર નોટ બુસ્ટિંગ ઇનફ કે લોકોને ત્યાં આગળ પ્રેરે કે ભાઈ ચલો આપણે ગુજરાતમાં જઈને કરીએ. એટલે એસ્પેશિયલી નાના ઉદ્યોગથી માંડીને ઇવન મેગા ઉદ્યોગ માટે બેવ માટે આ પોલિસી હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ કે હવે ઇટ વિલ એટ્રેક્ટ મોર નંબર ઓફ આઈટી એનેબલ સર્વિસીસ, સ્પેશિયલી મેડિકલ ટ્રાન્સક્રિપ્ટર્સ છે કે કોલ સેન્ટર્સ છે કે બેક ઓફિસ બીપીઓ છે, કેપીઓ છે કે ફિનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, એટલે આ બધા ટાઈપના જે ઉદ્યોગો છે જે ગમે ત્યાંથી તમે કરી શકો. તો ગુજરાતની અંદર પોલિસી એવી બનાવી છે કે જેનાથી એમને એટ્રેક્શન મળે, એને વધારે બૂસ્ટ મળે અને દે વિલ હેવ મોર એડવાન્ટેજ એન્ડ મોર કોમ્પિટિટિવ. જેમ શોભનભાઈ કીધું એવી રીતે કે દે વિલ બી મોર કોમ્પિટિટિવ ઇફ દે કમ એન્ડ ડુ ધ સેમ વર્ક ફ્રોમ ગુજરાત રાધર દેન આઉટ ઓફ ગુજરાત. બિલકુલ. તો આપ ત્રણેય મહાનુભાવો અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા. આઈટી ક્રાંતિ તરફ ગુજરાત જઈ રહ્યું છે, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, અને એ જ દિશામાં ગુજરાત સરકારની સૌથી મોટી પહેલ હોય તો એ નવી આઈટી પોલિસી છે. શોધનભાઈ આપનો, નિલેશભાઈ આપનો અને સત્યાર્થભાઈ આપનો આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આપ ક્યાંય જશો નહીં, આપ જોતા રહો CNBC બજાર.